கர்நாடகா முழுவதும் 10ஆம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வுகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வரும் இந்த நேரத்தில் மனதை உருக்கும் ஒரு சம்பவம் அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளது. ஆண்டர்சன் பேட்டையில் உள்ள சிறப்புமிக்க சென்ட் மேரிஸ் ஆங்கில பள்ளியில் 10ஆம் வகுப்பு பயின்று வந்த 15 வயது மாணவி குசுமா சின்னஹள்ளி சங்கரப்பா மற்றும் சுதா அவர்களின் மகள் பள்ளிக்கு சென்று கொண்டிருந்த வழியிலேயே ஏற்பட்ட விபத்தில் இடுப்பு மற்றும் காலில் கடுமையான முறிவு ஏற்பட்டு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். கடுமையான வலியும் சிகிச்சையின் மத்தியில் இருந்த போதிலும் தனது எதிர்காலத்தை நினைத்து தளராத மன உறுதியுடன் என்னால் முடியும் என்ற நம்பிக்கையுடன் 10ஆம் வகுப்பு தேர்வை எழுத வேண்டும் என்ற உறுதியை எடுத்தார் குசுமா. மருத்துவமனையிலேயே இருந்து தேர்வுகளை எழுதும் அவரது தன்னம்பிக்கை பலரையும் ஆச்சரியத்திலும் பெருமையிலும் ஆழ்த்தியுள்ளது. இந்த செய்தி கர்நாடகா முழுவதும் காட்டுத்தீ போல் பரவி மாணவியின் துணிச்சலை பாராட்டி பல தரப்பிலிருந்தும் ஆதரவு குரல்கள் எழுந்து வருகின்றன. அந்த வகையில் கர்நாடக மாநிலத்தின் முன்னாள் கல்வி அமைச்சர் சுரேஷ்குமார் அவர்கள் நேரில் மாணவி குசுமாவை சந்தித்து நலம் விசாரித்து அவரது மன உறுதியை பாராட்டினார். மேலும் சிகிச்சைக்கும் தொடர்ந்த கல்விக்கும் தேவையான அனைத்து உதவிகளையும் செய்து தருவதாக உறுதியளித்தார். இதனுடன் சென்ட் மேரிஸ் பள்ளி நிர்வாகமும் ஆசிரியர்களும் மாணவிக்கு முழு ஒத்துழைப்பையும் ஆதரவையும் வழங்கி வருகின்றனர். குறிப்பாக ஆசிரியர் திரு லியோ அவர்கள் முன்னின்று தேர்வுகளை எழுத தேவையான அனைத்து ஏற்பாடுகளையும் செய்து வருவது குறிப்பிடத்தக்கது. வலியையும் சவால்களையும் வென்று முன்னேறிய குசுமாவின் இந்த போராட்டம் இன்று ஆயிரக்கணக்கான மாணவர்களுக்கு ஒரு பெரிய தூண்டுதலாக மாறியுள்ளது. உறுதி இருந்தால் எதையும் சாதிக்கலாம் என்பதை தனது செயலில் நிரூபித்திருக்கிறார் இந்த சிறுமி. தடைக்கல்லை கூட படிக்கல்லாக்கிய குசுமாவின் தன்னம்பிக்கை விடாமுயற்சி விஸ்வரூப வெற்றியாகட்டும். நாம் அனைவரும் கூட பாராட்டலாமே. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಲಿಯೋ ಜೋಸಫ್ ಅಂತ. ಸೆಂಟ್ ಮೇರೀಸ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಕೆಜೆಪಳ್ಳಿ 24 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾன ಒಂದು ವಿಷಯ ಆಯಿತು. ಕುಸುಮಾ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟು, ಒಬ್ಬ ಶಂಕರಪ್ಪ, ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಹೆಸರು ಸುಧಾ ಅಂತ, ಒಂದು ಚಿನಾನಹಳ್ಳಿ ವಿಲೇಜಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅವಳೇ ವಾಲಿಬಾಲು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಂದರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯಿತು. 2 ವೀಲರಿಂದ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಹೆಂಗಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಹಿಪ್ಪಿಂದ ಇಡೀ ಕಾಲುವರೆಗೂ ಹೋಗಿದೆ. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ನಡೆಸ್ಕೋಬೇಕು ಹೆಂಗಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹುಡುಗಿ ಬೇರೆ, ಒಬ್ಬಳೇ ಮಗಳು, ತುಂಬ ಲಾಸ್ ನಮ್ಮ ಸೆಂಟ್ ಮೇರೀಸ್ಗೆ. ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅವಳು ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಅಂದರೆ ಅವಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಿಂದಿರುತ್ತೆ, ಒಂದೇ ಮಗಳು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಸಿಗಲ್ಲ. ಅದು ತುಂಬ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ, ಸೊ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಏನೋ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು 9 ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸಿವಿಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಸಿವಿಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಆಗಲ್ಲ. ಕೋಲಾರ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲು ಅಷ್ಟೇರ್ ಅಂತ ಒಂದು ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಇದೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು 45 ದಿವಸ ಯಾವ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅವನು, ಎಲ್ಲ ಐ ಸಿ ವಾರ್ಡಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಒಂದು ಥರ ಅವರು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ. ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸು 1.5-2 ವರ್ಷ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿರೋದು. ಬರೀ ಕಾಲು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಿಪ್ಪಿಂದ ಅಂದರೆ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೆಂಗೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬೇಜಾರು. ಸೊ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಂದ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಮಗಳು ಥರ ನಾನು ಓಡಾಡಿದ್ದೀನಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ. ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಬರೋದು, ಏನಾಯಿತು ಇದಾಗಾಯಿತು. ಇದು ಒಂದು ಕಡೆ ಇರಲಿ. ಅವಳು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟು, ನಾನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಬೇಕು, ನಾನು ಓದ್ತೀನಿ ಅಂತಾಳೆ. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಅವಳು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಇವು ಮೆಂಟಲಿ ಶಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ನಾವು. ಸೊ ಆ ಥರ ಇದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 14 ಆಗಿರೋದು. ಏನೋ ಒಂದು FA1 FA2ವರೆಗೂ ಅವ್ರು ಬರ್ತಿದ್ದಲ್ಲ, FA3 FA4ವರೆಗೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಫಾದರ್ Arun Payas Kumar, they are supported very well. Not only for the manager, including for all high school teachers, they are supported. We want to do something to her. So that like we are done. Even ಯಾವಾಗ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಇದ್ದಾಲೋ ಆವಾಗ ಬಿಟ್ಟು ಅವಳಿಗೆ ರೆಸ್ಟಿಗೆ 1 ವಾರ, 10 ಡೇಸು, 5 ಡೇಸು, 3 ಡೇಸ್ ಆ ಟೈಮೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ FA3 ಮಾಡಿಸೋದು, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದ್ದರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು,
ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಕೊಡೋದು, ಹೇಳೋದು, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕೊಡೋದು, ಆಮೇಲೆ ಟೆಸ್ಟಿನ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಅವಳು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಫುಲ್ಲು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಬೇಕು, ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರೋಳನ್ನ ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಬಿಡಬಾರ್ದಲ್ಲ. ಸೊ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟು ಆಲ್ ದ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಸೆಂಟ್ ಮೇರೀಸ್ ಟೀಚರ್ಸ್. ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ವಿ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ Father Harun Payas Kumar. Really nice support from school side. I need for the support from already yesterday the former education ministers Dr. Suresh Kumar ಬಂದು ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ತುಂಬ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸು, ತುಂಬ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಏನಮ್ಮ ಇಷ್ಟು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ. ನಾವು ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಮಾಡಿ. ಏನಾಗ್ತೀಯಮ್ಮ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ IAS ಅಂತಲೇ ಎಷ್ಟು ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ, ನೋವು ಇದ್ರೂ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಮ್ಮ. ಮೆಡಿಕಲ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರೂಪಾ ಮೇಡಮ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ ಈ ವಿಷಯ ಥ್ರೌಟ್ KG ಫುಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಫುಲ್ ರೀಚ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣ, ಅವರು ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸಲ್ಲೇ ಬಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ದಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಆವಾಗನೇ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಮುಂಚೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಲ್ಯಾಂಡನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮನೆಯನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಊರಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇದೀ ವಿಷಯ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಅಷ್ಟೊಂದು ಬೇಜಾರು ನಮಗೆ, ಮನಸ್ಸು ನೋವು. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಾನು ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರ್ವರೆಗೂ, ನಮ್ಮ MP ಅವ್ರಿಗೂ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ, SP ಅವರು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಲ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಹೆಂಗಾಯಿತು, ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕ್ರಮ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಏನಾದರೂ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಅವನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅವನಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಎಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ. ದಯವಿಟ್ಟು SP ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಅದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡು ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿ. MLA ಮೇಡಮ್ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅವಳಿಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಬರಬೇಕು. அந்த கேர்ளுக்கு வந்து அந்த பேபிக்கு வந்து நம்ம கொடுக்குற சப்போர்ட்டு தான், அந்த மென்டலி அந்த நம்ம கொடுக்குற சப்போர்ட்டு தான் ஸ்ட்ராங் ஆகுது. அது எப்படி அந்த கான்ஃபிடென்ட் வரும்? கான்ஃபிடென்ட்டாக வர்ற வீட்டில் சொல்கிறாங்களே, வேண்டாம்மா ஃபெயில் ஆகினா கூட பரவாயில்லம்மா அப்படின்றாங்க. ಬಟ್ இருந்தாலும் அப்போ வந்து ಗರ್ಲ್ ಕುಸುಮಾ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ಲಿ ನಾನು ಬರೀತೀನಿ ಅಮ್ಮ ಅಂತಲ್ಲ, ಅದು ಆ ಥರ ನಾವು ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಅವಳನ್ನ ನಾವು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟು ಗಿನ್ನೆಸ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ತೋರಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀನು ಮಾಡ್ತೀಯಮ್ಮ, ನಿನಗೆ ಕಾಲ್ ಬರುತ್ತಮ್ಮ, ತಿರ್ಗಾ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಮ್ಮ ಅಂತ ನಾವು ಹೋಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅಷ್ಟೊಂದು ಒಂದು ಕಡೆ ಸಂತೋಷ ಇದ್ರೂ ಎಲ್ಲರೂ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಅವ್ರಿಗೆ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು. ಅವಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಅವರು ಎಲ್ಲರಿಂದ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಎಜುಕೇಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರು ಫರ್ದರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅವಳು ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಓದಬೇಕಂತಾನೆ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಬೇರೆ ಹೇಳಿಕಾಗಿಲ್ಲ, ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ, ಮನಸ್ಸು ತುಂಬ ನೋವಾಗುತ್ತೆ. ಅವಳು ಒಂದು ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಲೇ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬರೆಯೋದು, ಅದು ತುಂಬ ಸ್ಕೈಬರ್ ಇದ್ರು ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಬರೀತಾ ಬರೀತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಏನೇನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅವ್ರಿಗೆ? ಅವರಿಗೆ ಅವಳು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಓದು, ಹಿಂಗೆ ಓದಮ್ಮ, ಹಂಗೆ ಓದಮ್ಮ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟುವರೆಗೂ ಅವಳು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಬರೀತಾರೆ. ಸೊ ಬರೆಯುವಾಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸಂತೋಷ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅವಳು ಒಂದು 50% ಪಾಸ್ ಆದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ ಸಂತೋಷ ಅಲ್ವಾ? ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಸಂತೋಷ, ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಬರೀತಾಳೆ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನು ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದರು ಅವ್ರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು. ದ ಪ್ರೇಯರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಮಗುಗೆ ಹಿಂಗಾಗಿರುವಾಗ ಒಂದು ಪ್ರೇಯರು ನಾವು ಮಾತ್ರ, ನಾವು ಡೈಲಿ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅಷ್ಟೊಂದು ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಆ ಮಗುಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅವಳು ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಅವಳ ಫ್ಯೂಚರ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹಿಂದೆ ಇರಬೇಕಂತಲೇ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ವಂದನೆ.